हिंदू एकता से बदलेगा बंगाल, आसनसोल में शुभेंदु का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार नेता शुभेंदु अधिकारी की दूसरी बड़ी सभा आसनसोल दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में आयोजित की गई थी। याद हो कि आज ही उनकी आसनसोल में एक जामुड़िया विधानसभा अंतर्गत एक सभा होने वाली थी और दूसरी आसनसोल दक्षिण थाना के डामरा इलाके में आयोजित इस कार्यक्रम को परिवर्तन संकल्प सभा का नाम दिया गया, जहां भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की मौजूदगी देखने को मिली। सभा में शुभेंदु अधिकारी के साथ साथ पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी, कुल्टी विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार, आसनसोल दक्षिण की विधायक अग्निमित्रा पाल, भाजपा राज्य समिति के सदस्य कृष्णेंदु मुखर्जी सहित कई वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद रहे। 2026 में होगा बदलाव, 4 महीने बाद होगा हिसाब, शुभेंदु अधिकारी ने कहा। सभा को संबोधित करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने राज्य में सक्रिय कोयला और बालू माफियाओं पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल में परिवर्तन लाने के लिए सभी हिंदुओं को एकजुट होकर मतदान करना होगा। उन्होंने दावा किया कि अगर हिंदू समाज एकजुट होकर वोट करे तो भाजपा को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, 4 महीने बाद सभी नाइंसाफियों का हिसाब होगा। 2026 में बंगाल में परिवर्तन तय है। मेसी कार्यक्रम विवाद पर बड़ा आरोप, टीएमसी नेताओं पर घोटाले का दावा। कोलकाता में आयोजित मेसी कार्यक्रम को लेकर शुभेंदु अधिकारी ने इसे बड़ी धांधली करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि टीएमसी के नेताओं ने 350 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। उन्होंने दावा किया कि टीएमसी नेता अरूप चक्रवर्ती और सुजीत बसु ने 22,000 टिकट खरीदे थे, जिन्हें पार्टी नेताओं और उनके करीबी लोगों में बांटा गया, जबकि कुछ टिकट बेचे भी गए। उन्होंने कहा कि हैदराबाद, मुंबई और दिल्ली में मेसी के कार्यक्रम भव्य तरीके से हुए, लेकिन कोलकाता में ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि वहां ममता बनर्जी और अरूप विश्वास नहीं थे। महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल, बंगाल को बताया असुरक्षित। शुभेंदु अधिकारी ने आरजीकर और दुर्गापुर मेडिकल कॉलेज की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि महिलाओं और लड़कियों पर अत्याचार के कारण बंगाल की छवि देश भर में खराब हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि उड़ीसा से आई एक छात्रा के पिता ने कहा कि वे अब अपनी बेटी को बंगाल में नहीं रखना चाहते क्योंकि बंगाल लड़कियों के लिए सुरक्षित नहीं है। जिले के टीएमसी नेताओं पर भ्रष्टाचार का आरोप। इस दौरान उन्होंने पश्चिम बर्धमान जिले के कई टीएमसी नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि जो नेता पहले सामान्य जीवन जीते थे, सत्ता में आने के बाद आज आलीशान जीवन जी रहे हैं। उन्होंने पांडेश्वर विधायक, बाराबनी विधायक असीत और मंत्रियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया। महाराजा যুবকের চোখ উপড়ে বিক্রি করেছে, এত নিকৃষ্ট মানের চোর এইখানকার নেতাদের আমি চিনি। আমিও অনেক দিন তৃণমূল করেছি, সে তৃণমূলের অনেক তফাৎ আছে। আমি দেখেছি এখানকার যারা নেতা তাদের আজকে অবস্থা কি। নরেন চক্রবর্তী প্রতিদিন কত কোটি টাকা তোলেন, হরেরাম সিং তার বেটা কত কোটি টাকা তোলেন। এখানে যারা ওদের নেতা আছে, মলয় ঘটক থেকে শুরু করে ওই বারাবানি রশিদ সিং পর্যন্ত, কিভাবে যাদের সাইকেলে গ্যাটিস লাগানো ছিল এখন নিজের একটা গাড়ি স্করপিওতে হয় না, ফরচুনা লাগে, বিএমডব্লিউ আছে, বউর জন্য আরেকটা, মেয়ের জন্য আরেকটা, ছেলের জন্য আরেকটা, আর নাতি নাতনিকে স্কুলে দেওয়ার জন্য গাড়ি আছে। এদের এই পরিবর্তনটা হয়েছে, আপনাদের কোনো পরিবর্তন হয়নি। আর অন্যদিকে এই মলয় পাঁজা থেকে শুরু করে, ইমতিয়াজ থেকে শুরু করে, যুধিষ্ঠির ঘোষ থেকে শুরু করে গোটা পশ্চিম বর্ধমানে 159 জনের তালিকা আমরা করেছি। 159টা মাফিয়া যারা বালি চুরি করছে, যারা কয়লা চুরি করছে। কিছুদিন আগে ইডির রেড হয়েছে, আপনারা জানেন, রাঁচির একটি কেসে প্রত্যেকটা ইসিএল এর গাড়ি সেখান থেকে 10-12 হাজার টাকা করে সিন্ডিকেটের তোলা, পুলিশ আর তৃণমূলের চোরেরা মিলে। আজকে আপনি বলুন 5 বছর 6 বছর আগে বালির রেট কত ছিল? 2000 টাকা। আজকে 12,000 টাকায় বালি। 1,20,000-তে ঘর হয় মমতা ব্যানার্জি? তারা নেদের গ্রামে 3 লাখ, শহরে 5 লাখের ঘর ভারতীয় জনতা পার্টি দেবে। আমরা নলে জল দেব, সোলার আলো দেব, আমরা শৌচালয় দেব, আমরা আপনাদের কিভাবে উন্নয়ন করতে হয় করব।
ওটা আমার কথা নয়, গোটা দেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন। উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথজি তিনি ভাতা দেন, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, দিব্যাঙ্গ ভাতা, মাসে 3,000 টাকা করে। তিনি হোলিতে, দিওয়ালিতে ফ্রি গ্যাস দেন বোনেদেরকে। তিনি মিড ডে মিলে মরশুমি ফল খাওয়ান বাচ্চাদের। 1 গ্লাস দুধ থাকে মিড ডে মিলে, পনিরের তরকারি থাকে, বাটি ভর্তি ঘন ডাল থাকে। যোগীজি দিচ্ছেন উত্তরপ্রদেশে, পাশেই বিহার, যান ওখানে, সেখানে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে 10,000 টাকা শুধু নয়, 125 ইউনিট বিদ্যুৎ ফ্রি শুধু নয়। আপনি দেখে আসুন এনডিএ সরকার কিভাবে উন্নয়ন করেছে। আমাদের সরকার উড়িষ্যাতে সুভদ্রা যোজনায় বছরে 50,000 টাকা দিচ্ছে মহিলাদের। আমাদের সরকার মধ্যপ্রদেশের লাডলি বহিন যোজনায় 3,000 টাকা দিচ্ছে মহিলাদের। আমাদের সরকার আসামে মহিলাদের 2,500 টাকা দিচ্ছে মাসে। আমাদের সরকার রেখা গুপ্তা 2,500 টাকা দিচ্ছে মাসে দিল্লিতে মহিলাদের। আমাদের সরকার, বিজেপি সরকার, নায়েব সিং সাইনি 2100 টাকা দিচ্ছে হরিয়ানাতে। 6 মাসের মধ্যে শূন্য থাকা 3,55,000 পোস্ট পূরণ করে দিয়েছেন নায়েব সিং সাইনি সরকার। মহারাষ্ট্রে চলুন, মহারাষ্ট্রে বেকার যুবকদের যতক্ষণ না চাকরি দিতে পারছে দেবেন্দ্র ফাডনবিসের সরকার, গ্রাজুয়েটদের মাসে 6,000, মাধ্যমিকদের মাসে 4,000, আর মহিলাদের মাসে 2,000 টাকা করে ঢোকাচ্ছে। আজকে বিজেপি সরকার 10 লক্ষ টাকার আয়ুষ্মান ভারত দিল্লি বাসে, সরকারি বাসে মহিলাদের ফ্রি। রাজস্থান 500 টাকার গ্যাস, 25 লক্ষ টাকা পর্যন্ত মেডিকেল ফ্রি। তাই বিজেপিকে আনবেন। বিজেপি সরকার মোদিজির দেখানো পথে চলবে। বিজেপি সরকার অন্য রাজ্যে যা করছে সেটা তো করবে, আরো ভালো কিছু করবে এই বাংলার জন্য। এই পশ্চিম বাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টি আগের জনসংঘ একজন বাঙালি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার নাম ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি। তাই মমতা ব্যানার্জি এই বাঙালি অবাঙালি করে হিন্দুদের ভাঙতে চায়, জাতের নামে হিন্দুদের ভাঙতে চায়। গীতা পাঠে গেছিলেন না ব্রিগেডে অনেকে? বাগেশ্বর বাবা এসেছিলেন, বাগেশ্বর ধাম, কি বললেন? বললেন জাত পাত কি করো বিদায়। তারপরে কি বললেন? জাত পাত কি করো বিদায়, জাত পাত কি করো বিদায়, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, तोड़ना मत। भाषा की नाम पर, जातों की नाम पर मत तोड़िए सनातनी। ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, खास चुनाव है हमारे लिए। কেন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ? কারণ আমরা হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে সাফার করছে। ভূ করে বাংলাদেশ থেকে মুসলমান ঢুকিয়ে ডেমোগ্রাফি বদলে দিয়েছে। এই আসানসোলে সব জমির মালিক তো ওরা, বালি লুট করছে, কয়লা লুট করছে, ইসিএল কন্ট্রোল করছে, সেল কন্ট্রোল করছে, ঠিকাদারি সিন্ডিকেট, তোলাবাজি, পুলিশ আর শাসক দলের মাথায় হাত। আজকে বলুন সব ইম্পর্টেন্ট জমি জায়গা এরা কিনে ফেলেছে। আপনাকে ঘর ছাড়া হতে হবে। এরা বলছে নাকি ইসিএল এর জায়গায় বসে আছেন, তাড়িয়ে দেবে। আমি গ্যারেন্টার, আমি বিরোধী দলনেতা গ্যারেন্টার। কাউকে তোলার ব্যাপার নেই, করতে দেব না, প্রশ্নই নেই। এসব উল্টা চাক্কার লাগাচ্ছে। বরঞ্চ বিজেপিকে আনুন। ইসিএল এর অবব্যবহৃত জায়গা, উদ্বৃত্ত জায়গা, সেটা যাতে আপনি পার্মানেন্ট রেন্টাল বা লিজ পান, তার ব্যবস্থা অগ্নিমিত্রা পাল আমরা করব। কথা দিয়ে গেলাম আপনাদের। এদের তাড়াতে হবে, অনেক সন্দেহ হয়ে গেছে। মায়েরা উঠে পড়েছেন, বাড়ি যাবেন। আমি কথা বাড়াবো না, আমি শুধু বলবো মা কালীকে প্রিজন ভ্যানে তুলেছেন, বদলা চান হ্যাঁ কিনা? বদলা চান তো? এই কাকদ্বীপে আমি এখানে দর্শন করে এলাম বাবা সাহেব আম্বেদকরের মূর্তি।
আমি পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মুকে মালা দিলাম, আমি বজরংবলীকে দর্শন করেছি, আমি স্বামী বিবেকানন্দকে প্রণাম করেছি। বাবা সাহেব আম্বেদকর সংবিধান করেছিলেন, আর পশ্চিমবঙ্গের সংবিধান বিপন্ন। পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু অলচিকি ভাষায় অলচিকি লিপিতে সাঁওতালি ভাষা লিখেছিলেন। আজকে আদিবাসীরা বিপন্ন, একলব্য স্কুল করতে দিল না, আদিবাসীদের জমি বেদখল করছে। বজরংবলীর মূর্তি দর্শন করলাম কয়েকদিন আগে দক্ষিণ 24 পরগনা জেলার কুলপিতে বজরংবলীর মাথা ভেঙে নিয়ে গেছে, একজনও গ্রেফতার হয়নি। মমতার আমলে শুধু হিন্দুরা নন, হিন্দু দেবদেবীরাও সুরক্ষিত নয়। আজকে মা কালীকে প্রিজন ভ্যানে তুলেছে। তাই বদলা যদি চান বদল আনুন। স্বামী বিবেকানন্দ বলে গেছেন, তুমি গর্ব করে বলো আমি হিন্দু। আর পশ্চিম বাংলায় সনাতনী হিন্দুরা আজকে বিপন্ন। পশ্চিম বাংলায় জিতেন তেওয়ারি যেদিন পাণ্ডবেশ্বরে গীতা বিতরণ করতে যান, সেদিন জিতেন তেওয়ারির সামনে কর্মীরা মার খায়, গ্রেফতার হয়। এখানে সোমনাথ সহ যাদের মামলা দিয়েছে, পুলিশের সাহস থাকলে ঠিকই ছুঁয়ে দেখবেন। আমি বলে গেলাম সিপি অফিস ঘেরাও করতে আসবো, সুনীল চৌধুরী আমার নেতৃত্বে ঘেরাও হবে, দেবতনু ডাক দেবে। আমাদের মন্ডল প্রেসিডেন্ট বালি চুরি আটকাতে গেছে, আমার অফিসে প্রেস বার্তা থাকার জন্য খানিকটা বিলম্ব হয়েছে। আমি তাই সংক্ষেপে কতগুলো বিষয় আপনাদের কাছে বলে রাখতে চাই। এই সবার নাম পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা। আপনারা সবাই এই পশ্চিমবঙ্গে পরিবর্তন চান তো? পরিবর্তন চান তো? 2011-তে আসল পরিবর্তন আসেনি, 2026-এ আসল পরিবর্তন পশ্চিমবঙ্গে আনতে হবে। তাই আসানসোল দক্ষিণকে ধরে রেখে আসানসোল উত্তর এবং রানীগঞ্জ সহ বারাবণী জামুরিয়া সহ কুলটিকে ধরে রেখে আমাদের এখানে 7-0 করতে হবে দেবতনু ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে। আপনারা সবাই রাজি আছেন তো? মেরা বুথ সবচেয়ে মজবুত করতে হবে। নিজের বুথে যদি আপনারা রাষ্ট্রবাদী ভারতীয় জনতা পার্টিকে প্রতিষ্ঠা না করতে পারেন, তাহলে এই পশ্চিমবঙ্গে চুরি দুর্নীতি বন্ধ হবে না, এই পশ্চিমবঙ্গে চাকরি চুরি বন্ধ হবে না, এই পশ্চিমবঙ্গে কয়লা বালি চুরি বন্ধ হবে না, এই পশ্চিমবঙ্গে মাফিয়া রাজ সিন্ডিকেট রাজ বন্ধ হবে না, এই পশ্চিমবঙ্গে নারী ধর্ষণ নারী নির্যাতন কন্যাদের উপর অত্যাচার বন্ধ হবে না, এই পশ্চিমবঙ্গে বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের আসা যাওয়া বন্ধ হবে না, এই পশ্চিমবঙ্গে তোষণের রাজনীতি খতম হবে না। তাই পরিবর্তন আনতে হবে। আমাদের ভোটের বাজনা বেজে গেছে, বিউগল বাজিয়ে দিয়েছে ইলেকশন কমিশন। এসআইআর হয়েছিল, আপনাদের বাড়িতে বাড়িতে বিএলও গেছিল, ফর্ম ফিল আপ করেছেন। আজকে সকাল 9টায় ভোটার লিস্ট বেরিয়েছে, দেখেছেন কতজন? হাত তুলুন। কতজন দেখে নিয়েছেন? সবার নাম আছে। আগামীকাল প্রত্যেকটা বুথে বিএলওদের সঙ্গে গিয়ে মিট করতে হবে। নিজের নাম, পরিবারের নাম, আত্মীয়দের নাম, 2024-এর লোকসভা ভোটে ভোট দিয়েছে এমন লোকেদের নাম আছে কিনা দেখতে হবে আপনাদের। যদি দেখেন নেই বা 1/1/2026 যে ভাইটি বোনটির 18 বছর হবে, তাকে অনলাইনে 6 নম্বর ফর্ম ফিল আপ করে জমা দিতে হবে এবং হিয়ারিং এর দিন প্রমাণ নিয়ে হাজির হতে হবে। আপনারা পারবেন তো এই কাজটা করতে? আপনারা দায়িত্ব নিয়ে করবেন তো? আগামীকাল ভোটার তালিকা দেখার পরে যদি দেখেন মৃত ভোটার রেখে দিয়েছে, যদি দেখেন ডবল ট্রিপল এন্ট্রি রেখে দিয়েছে, যদি দেখেন ভুয়া ভোটার রেখে দিয়েছে, যদি দেখেন বাংলাদেশি মুসলিম
রোহিঙ্গার নাম রেখে দিয়েছে, তাহলে ফর্ম 7 নম্বর জমা দিতে হবে। সতর্ক থাকবেন তো, সতর্ক থাকবেন। 39,000 নাম আসানসোল সাউথের ভোটার তালিকায় নেই। এর মধ্যে যারা ভারতীয়, আমরা মমতা ব্যানার্জি বলে এক বিহারি সব বিমারি, তার মেয়ে বলে মমতা ব্যানার্জি বাঙালি অবাঙালি ভাগ করে হিন্দুদের। মমতা ব্যানার্জি জাতের নামে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রর নামে সনাতনীদের ভাঙতে চায়। মমতা ব্যানার্জির ভাইপো তার দল বলে ভারতীয় জনতা পার্টি বাহারিদের পার্টি, গুজরাটিদের পার্টি। মমতা ব্যানার্জির লোকেরা বলে পাতাখোরের পার্টি বিজেপি, অর্থাৎ হিন্দি এবং বাংলার নামে সনাতনীদের ভাগ করতে চায়। তাই যাদের নাম 2002-এ এই বিধানসভা কেন্দ্রে ছিল না, তারা ভারতীয়, তাদের বাড়ি উড়িষ্যায় হতে পারে, ঝাড়খণ্ডে হতে পারে, ইউপিতে হতে পারে, বিহারে হতে পারে, তারা 8 নম্বর ফর্ম দিয়ে নামটা তুলবেন, এখানে শিফট করবেন। আর ডকুমেন্ট হিসেবে আপনার বা আপনার পিতা মাতার 2002-এর ওই বিহার বা ইউপির ভোটার লিস্টের নামটা নিয়ে আসবেন। আর না পারলে 1987 সালের আগে যদি ভারতে জন্মগ্রহণ করে থাকেন, স্কুলের সার্টিফিকেটে ডেট অফ বার্থ থাকে, তাহলে কোনো ডকুমেন্ট লাগবে না। আপনাদের প্রত্যেকটি ভারতীয়র নাম ভোটার তালিকায়, খসড়া তালিকায় আছে কিনা দেখে ব্যবস্থা নিতে হবে। এটা একদম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। 6, 7, 8 খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। সেমিফাইনালে যদি জিততে পারেন, ফাইনালে আরামসে জিতবেন। এটাও বিহারের মতো হবে, সুপড়া সাফ হয়ে যাবে তৃণমূল কংগ্রেসের, চোরেদের হাত থেকে বেঁচে যাবেন আপনারা। দ্বিতীয়ত, ভারতীয় জনতা পার্টি 4টি বিন্দুর উপরে দাঁড়িয়ে আপনাদের ভোট চাই। এক, বাংলার হিত গৌরব ফেরাতে হবে। মমতা ব্যানার্জি ধ্বংস করে দিয়েছেন। রতন টাটাকে তাড়ানো শুধু নয়, 6,888 শিল্প দাঁড়িয়েছে মমতা ব্যানার্জির সরকার। এই সরকার পশ্চিমবঙ্গকে সর্বক্ষেত্রে পিছিয়ে দিয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত চালু করতে দেয়নি, বিশ্বকর্মা যোজনা চালু করতে দেয়নি, প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা চালু করতে দেয়নি, প্রধানমন্ত্রী শস্য বীমা যোজনা চালু করতে দেয়নি, বেটি পড়াও বেটি বাঁচাও চালু করতে দেয়নি। অরুণোদয় কর্মসূচিতে নরেন্দ্র মোদী গোটা ভারতে বাড়িতে বাড়িতে সোলার আলো দিয়েছেন, ইলেকট্রিকের বিল যাতে গরিব আর নিম্নবিত্তকে দিতে না হয়। সব রাজ্যে সোলার লেগে গেছে, ইলেকট্রিকের বিল খতম হয়ে গেছে। মমতা ব্যানার্জি করতে দেয়নি অরুণোদয় কর্মসূচি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জল জীবন মিশনে 8,000 কোটি টাকা নিয়েছেন, আপনাদের নলে জল পৌঁছায়নি। এটা গ্রামে, এখানে অমৃত যোজনা কতগুলো ভোট পার করেছে বলুন? 2010 থেকে বলছে ক্ষমতায় আসার 1 বছরের মধ্যে আসানসোলে জল দেব, কুলটিতে জল দেব, রানীগঞ্জে জল দেব, জামুরিয়ায় জল দেব, বারাবণীতে জল দেব। কটা ভোট পার করেছে? 11 বিধানসভা, 14 লোকসভা, 16 বিধানসভা, 19 লোকসভা, 21 বিধানসভা, 24 লোকসভা, মাঝে কর্পোরেশনের 2বারের ভোট। আপনারা জল পেয়েছেন বাড়িতে? অমৃত যোজনায় জল পেয়েছেন? নলে জল কেউ পাননি। নরেন্দ্র মোদীজি গ্রামে বাড়ি দেওয়ার জন্য 1,25,000, শহরে বাড়ি করার জন্য 2,65,000 টাকা করে দিয়েছিলেন। 40 লক্ষ বাড়ির জন্য 30,000 কোটি টাকা দিয়েছিলেন। আপনারা বাড়ি পেয়েছেন? আপনারা বাড়ি পাননি। তাই এখানে প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার জন্য
বাংলার হিত গৌরব ফেরানোর জন্য, শিল্প শিক্ষা বাংলার সংস্কৃতিকে ফেরানোর জন্য পরিবর্তন এবারে আনতে হবে, পরিবর্তন আনতে হবে। চেষ্টা করেছেন, 4 মাস পরে হিসাব হবে, বদলাও হবে, বদলাও হবে। খগেন মুর্মুর রক্ত দেখেছেন তো, দেখেছেন তো? খগেন মুর্মুকে মেরেছিল রিলিফ দিতে গিয়ে, দেখেছেন ছবিতে, টিভিতে, মোবাইলে। বদলা চান হ্যাঁ কি না বলুন? বদলা যদি চান বদল আনুন। মেসি কাণ্ড দেখেছেন, চোরেদের 300-350 কোটি টাকা লুট করেছে, 22,000 টিকিটে শতদ্রুর কাছ থেকে অরূপ সুজিত নিয়েছে। মেসিকে নক্ষত্র, খেলার মাঠ, রাজনীতির বাইরে। হায়দ্রাবাদে অন্ধ্র তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী পারে, কারণ সেখানে মমতা নেই। মুম্বাই পারে, সেখানে দেবেন্দ্র ফডনবিস আছে, মমতা অরূপ নেই। দিল্লি পারে, সেখানে রেখা গুপ্তাজির আছে, সেখানে মমতা নেই। আজকে বাংলা বাঙালির লজ্জা। মেসিকে নিয়ে এসে কি বলাতে গেছিল মমতা ব্যানার্জি? বলাতে গেছিল খেলা হবে, উল্টো খেলা হয়ে গেছে। উপরে ভগবান, ভগবানের মার। আরজি করের অভার বাবা মা কাঁদছে, তারা বলছে বিচার চাই। উড়িষ্যার মেয়ে, তাকে গ্যাং রেপ হলো, আর বাঙালির মুখে ঝামা ঘষে বাংলায় লজ্জা করে বলে নিয়ে চলে গেল তার বাবা। এই পশ্চিমবঙ্গের মর্যাদা গেল না, বলল পশ্চিমবঙ্গে কোনো মেয়ে সুরক্ষিত নয়, আমার মেয়ে আর এখানে আসবে না। আপনারা যদি চান যোগী আদিত্যনাথের মতো ধর্ষকদের সকালে জমা করিয়ে বিকালে খরচ করে দেওয়া হোক, কোর্টে পাঠানো নাই হোক, তাহলে বিজেপিকে আনতে হবে। অনেক সন্দেহ হয়ে গেছে, আবার দেখা হবে। আমার বিএলও বলুন তো, বিএলএ 2রা কালকে ভোটার লিস্টটা দেখবেন ভাইরা বোনেরা। 14 ফেব্রুয়ারি ফাইনাল ভোটার লিস্ট বেরোলে আপনাদের সঙ্গে লিট্টি চোখা হবে। আমার পবন সিং অ্যারেঞ্জ করবে, আমি বিএলএ 2দের সঙ্গে লিট্টি চোখা করবো। জামুড়িয়াতেও কথা দিয়েছি, তো আপনাদেরকেও কথা দিলাম। সবাই ভালো থাকবেন। পরিবর্তন হচ্ছে। হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই। সীমাহীন চাকরি চুরি হয়েছে। লাস্ট এসএসসির পরীক্ষা হয়েছে 15 সালে, পিএসসির নোটিশ হয়েছে 17 সালে। 2,15,00,000 বেকার। 11তে এসে টাটাকে তাড়িয়েছে, 16তে এসে চাকরি চুরি করেছে, 26-এ যদি আসে হিন্দু তাড়াবে। এ তো মুর্শিদাবাদে দেখেছেন আপনারা, এটা তো ট্রেলার দেখিয়েছে তৃণমূলের লোকেরা, বাংলাদেশি জামাতিরা, মমতার ভোট ব্যাংকের লোকেরা। তারা ধুলিয়ান শামশেরগঞ্জে হরগোবিন্দ দাস, চন্দন দাসকে খুন করে হিন্দু পলায়ন করেছে। আর এবারে যদি আসতে পারে, হিন্দুদের সব জায়গা থেকে পলায়ন হতে বাধ্য হবেন। তাই এই চোরেদের হাত থেকে নিষ্কৃতি চাই। কয়লা লুট, বালি লুট, পাথর লুট, মোরান লুট, আয়রন ওর লুট, গরু পাচার কি করেনি? শৌচালয়ের টাকা পর্যন্ত খেয়ে ফেলেছে চোর তৃণমূল। কয়েকদিন আগে মাননীয় প্রশান্ত চক্রবর্তী, মাননীয় কাকলি ঘোষ, মাননীয় পার্থসারথী দাস, আমাদের এখানকার মন্ডলের প্রেসিডেন্ট যারা আছেন, রামানন্দ শাহ, সোমনাথ মন্ডল, পরিমল মাঝি আছেন। জেলার পক্ষ থেকে প্রাক্তন সভাপতি বাপ্পা চ্যাটার্জি, সহসভাপতি বাপ্পা আচার্য, সুশীল টুডু, অপূর্ব হাজরা, কেশব পোদ্দার আছেন, মধুমিতা চ্যাটার্জি আছেন, আমাদের কাউন্সিলর ইন্দ্রাণী আচার্যা আছেন, আমাদের লালন মেহরা, গৌরব গুপ্তা, সুমিতা সিনহা, তাপস দাস, সন্দীপ গোপ,
চন্দ্রশেখর ব্যানার্জি, অরিজিৎ রায় এবং সম্মানিত মঞ্চ। স্বর্গে থাকা মারা যাওয়া যুবকের চোখ উপড়ে বিক্রি করেছে। এত নিকৃষ্ট মানের চোর এইখানকার নেতাদের আমি চিনি। আমিও অনেকদিন তৃণমূল করেছি। সে তৃণমূলের অনেক তফাৎ আছে। আমি দেখেছি এখানকার যারা নেতা তাদের আজকে অবস্থা কি। নরেন চক্রবর্তী প্রতিদিন কত কোটি টাকা তোলেন। হরেরাম সিং তার বেটা কত কোটি টাকা তোলেন। এখানে যারা ওদের নেতা আছে, মলয় ঘটক থেকে শুরু করে ওই বারাবানি রশিদ সিং পর্যন্ত, কিভাবে যাদের সাইকেলে গ্যাটিস লাগানো ছিল এখন নিজের একটা গাড়ি স্করপিওতে হয় না, ফরচুনা লাগে, বিএমডাব্লিউ আছে, বউর জন্য আরেকটা, মেয়ের জন্য আরেকটা, ছেলের জন্য আরেকটা, আর নাতি নাতনিকে স্কুলে দেওয়ার জন্য গাড়ি আছে। এদের এই পরিবর্তনটা হয়েছে, আপনাদের কোনো পরিবর্তন হয়নি। আর অন্যদিকে এই মলয় পাঁজা থেকে শুরু করে, ইমতিয়াজ থেকে শুরু করে, যুধিষ্ঠির ঘোষ থেকে শুরু করে গোটা পশ্চিম বর্ধমানে 159 জনের তালিকা আমরা করেছি। 159টা মাফিয়া, যারা বালি চুরি করছে, যারা কয়লা চুরি করছে। কিছুদিন আগে ইডির রেড হয়েছে, আপনারা জানেন, রাঁচির একটি কেসে প্রত্যেকটা ইসিএল এর গাড়ি সেখান থেকে 10-12 হাজার টাকা করে সিন্ডিকেটের তোলা, পুলিশ আর তৃণমূলের চোরেরা মিলে। আজকে আপনি বলুন 5 বছর 6 বছর আগে বালির রেট কত ছিল? 2000 টাকা। আজকে 12,000 টাকায় বালি। 1,20,000-তে ঘর হয় মমতা ব্যানার্জি? তারানেদের গ্রামে 3 লাখ, শহরে 5 লাখের ঘর ভারতীয় জনতা পার্টি দেবে। আমরা নলে জল দেব, সোলার আলো দেব, আমরা শৌচালয় দেব, আমরা আপনাদের কিভাবে উন্নয়ন করতে হয় করব। ওটা আমার কথা নয়, গোটা দেশের দিকে তাকিয়ে দেখুন। উত্তরপ্রদেশের যোগী আদিত্যনাথজি তিনি ভাতা দেন, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, দিব্যাঙ্গ ভাতা, মাসে 3,000 টাকা করে। তিনি হোলিতে, দিওয়ালিতে ফ্রি গ্যাস দেন বোনেদেরকে। তিনি মিড ডে মিলে মরশুমি ফল খাওয়ান বাচ্চাদের। 1 গ্লাস দুধ থাকে মিড ডে মিলে, পনিরের তরকারি থাকে, বাটি ভর্তি ঘন ডাল থাকে। যোগীজি দিচ্ছেন উত্তরপ্রদেশে, পাশেই বিহার, যান ওখানে, সেখানে মহিলাদের অ্যাকাউন্টে 10,000 টাকা শুধু নয়, 125 ইউনিট বিদ্যুৎ ফ্রি শুধু নয়। আপনি দেখে আসুন এনডিএ সরকার কিভাবে উন্নয়ন করেছে। আমাদের সরকার উড়িষ্যাতে সুভদ্রা যোজনায় বছরে 50,000 টাকা দিচ্ছে মহিলাদের। আমাদের সরকার মধ্যপ্রদেশের লাডলি বহিন যোজনায় 3,000 টাকা দিচ্ছে মহিলাদের। আমাদের সরকার আসামে মহিলাদের 2,500 টাকা দিচ্ছে মাসে। আমাদের সরকার রেখা গুপ্তা 2,500 টাকা দিচ্ছে মাসে দিল্লিতে মহিলাদের। আমাদের সরকার, বিজেপি সরকার, নায়েব সিং সাইনি 2100 টাকা দিচ্ছে হরিয়ানাতে। 6 মাসের মধ্যে শূন্য থাকা 3,55,000 পোস্ট পূরণ করে দিয়েছেন নায়েব সিং সাইনি সরকার। মহারাষ্ট্রে চলুন, মহারাষ্ট্রে বেকার যুবকদের যতক্ষণ না চাকরি দিতে পারছে দেবেন্দ্র ফাডনবিসের সরকার, গ্রাজুয়েটদের মাসে 6,000, মাধ্যমিকদের মাসে 4,000, আর মহিলাদের মাসে 2,000 টাকা করে ঢোকাচ্ছে। আজকে বিজেপি সরকার 10 লক্ষ টাকার আয়ুষ্মান ভারত দিল্লি বাসে, সরকারি বাসে মহিলাদের ফ্রি। রাজস্থান 500 টাকার গ্যাস, 25 লক্ষ টাকা পর্যন্ত মেডিকেল ফ্রি। তাই বিজেপিকে আনবেন। বিজেপি সরকার মোদিজির দেখানো পথে চলবে। বিজেপি সরকার অন্য রাজ্যে যা করছে সেটা তো করবে, আরো ভালো কিছু করবে। এই বাংলার জন্য
এই পশ্চিম বাংলায় ভারতীয় জনতা পার্টি আগের জনসংঘ একজন বাঙালি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তার নাম ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি। তাই মমতা ব্যানার্জি এই বাঙালি অবাঙালি করে হিন্দুদের ভাঙতে চায়, জাতের নামে হিন্দুদের ভাঙতে চায়। গীতা পাঠে গেছিলেন না ব্রিগেডে অনেকে? বাগেশ্বর বাবা এসেছিলেন, বাগেশ্বর ধাম, কি বললেন? বললেন জাত পাত কি করো বিদায়। তারপরে কি বললেন? জাত পাত কি করো বিদায়, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई। तोड़ना मत, भाषा के नाम पर, जातों के नाम पर मत तोड़िए सनातनी। ये चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है, खास चुनाव है हमारे लिए। কেন আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ? কারণ আমরা হিন্দুরা পশ্চিমবঙ্গে সাফার করছে, ভূ করে বাংলাদেশ থেকে মুসলমান ঢুকিয়ে ডেমোগ্রাফি বদলে দিয়েছে। এই আসানসোলে সব জমির মালিক তো ওরা, বালি লুট করছে, কয়লা লুট করছে, ইসিএল কন্ট্রোল করছে, সেল কন্ট্রোল করছে, ঠিকাদারি সিন্ডিকেট, তোলাবাজি, পুলিশ আর শাসক দলের মাথায় হাত। আজকে বলুন সব ইম্পর্টেন্ট জমি জায়গা এরা কিনে ফেলেছে, আপনাকে ঘর ছাড়া হতে হবে। এরা বলছে নাকি ইসিএল এর জায়গায় বসে আছেন, তাড়িয়ে দেবে। আমি কেন